Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isyam Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan. Yang mulia Setiausaha Tetap, Yang mulia Timbalan Setiausaha Tetap, pengarah-pengarah pegawai kanan dan hadirin hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir pada sidang media bagi situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Sebelum memulakan sidang media ini, sukacita menjemput Yang Mulia Ustaz Haji Muhammad Imarul bin Haji Azmain untuk mengetuai bacaan surah Al-Fatihah dan doa terhindar daripada wabak coronavirus. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياء منهم والأموات خصوصا في هذا المجلس كافة عامة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستشقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهلك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوه بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله والحمد لله محمد رسول الله لا قوة إلا بالله. بسم الله على ديننا وأنفسنا. بسم الله على أهلنا وأموالنا. بسم الله على كل شيء أعطانا ربنا. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله افتتحنا وبالله اختتمنا وعلى الله توكلنا. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير.
اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Seterusnya, majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk memulakan sidang media pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini Khamis 27 Ramadan 1441 Hijrah bersamaan dengan 21 Mei 2020 Masihi, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kekal seramai 141 orang. Sementara itu, tidak ada kes yang telah disahkan sembuh dari COVID-19 pada hari ini, menjadikan jumlah keseluruhan yang telah sembuh kekal seramai 136 orang. Oleh yang demikian, jumlah kes aktif yang masih dirawat di Pusat Pengasihan Kebangsaan pada ketika ini juga kekal seramai 4 kes. Daripada jumlah tersebut, 2 daripadanya masih dalam keadaan kritikal, walau bagaimanapun hanya seorang saja yang masih memerlukan bantuan mesin tambahan heart-lung machine ataupun ECMO dan mesin pernafasan, manakala seorang lagi kini hanya memerlukan bantuan mesin pernafasan sahaja. Selebihnya adalah dalam keadaan yang baik. Pada hari ini, semua kontak kes yang telah menjalani kuarantin menurut Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204 telah pun menamatkan tempoh kuarantin, di mana jumlah keseluruhannya ialah seramai 2,679 orang. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 292 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 18,010 ujian. Seterusnya, Kementerian Kesihatan mengambil maklum bahawa aplikasi Blue Health masih dalam tahap permulaan perlaksanaannya dan oleh itu terdapat beberapa isu yang mungkin dihadapi oleh orang ramai semasa pendaftaran atau semasa mengkemaskini status kesihatan masing-masing setiap hari. Untuk makluman orang ramai, aplikasi Blue Health pada masa ini sedang dikemaskinikan lagi untuk memudahkan penggunaannya, terutama sekali bagi mereka yang tidak dapat memuat turun aplikasi tersebut disebabkan rangkaian yang lama. Di kesempatan ini, Kementerian Kesihatan ingin meminta kerjasama orang ramai untuk bersabar dan mengambil sikap berhemah serta bersopan santun apabila menghubungi talian 148 untuk mendapatkan apa jua nasihat dan bantuan. Sesiapa yang didapati menggunakan kekerasan pada kaki tangan yang bertugas boleh diambil tindakan undang-undang. Alhamdulillah, pada masa ini terdapat banyak premis yang telah mendaftar dan menggunakan kod QR Blue Health. Namun, pada masa yang sama telah didapati sebilangan pengurus-pengurus perniagaan telah memberikan maklumat palsu dalam pengisian jumlah kapasiti bagi premis mereka. Ini adalah satu kesalahan di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204, yang mana jika didapati bersalah boleh membawa denda kepada RM10,000 atau penjara hingga tempoh 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Kementerian Kesihatan ingin menegaskan bahawa sesiapa yang didapati melanggar atau ingkar akan mana-mana arahan yang telah dikeluarkan, kementerian ini tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap mereka. Pihak kerajaan akan menjalankan rondan secara rambang bagi memastikan arahan ini dipatuhi. Dalam hal itu,
adalah juga difahamkan sebilangan restoran mengalami kesukaran, terutama sekali apabila kuota pelanggan yang telah dibenarkan diisikan oleh pelanggan takeaway dan pelanggan yang lupa mengimbas kod QR mereka semasa keluar dari restoran tersebut. Oleh itu, Kementerian Kesihatan telah membuat pembaharuan yang mana pelanggan-pelanggan yang berdaftar melebihi 2 jam akan ditolak dari kuota secara langsung dari sistem BruHealth. Manakala bagi restoran yang memberikan perkhidmatan takeaway, satu ciri juga akan diperkenalkan bermula esok, yang mana kod QR berasingan bagi pelanggan takeaway boleh dibuat bagi premis yang sama melalui www.healthinfo.gov.bn/register. Seterusnya, mengambil kira keadaan wabak COVID-19 di negara ini adalah terkawal pada masa ini, maka pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa kementerian ini telah mengeluarkan garis panduan sambutan Hari Raya Aidilfitri bagi tahun ini seperti berikut. Sambutan Hari Raya hanya diadakan dengan ahli keluarga terdekat, iaitu anak menziarahi ibu bapa atau adik-beradik sahaja. Keluarga yang besar hendaklah memastikan garis panduan perkumpulan ramai dipatuhi, iaitu hanya menghadkan kepada 20 ke 30 orang sahaja pada satu-satu masa mengikut kesesuaian keluasan rumah berkenaan. Kunjungan ke rumah ibu bapa atau adik-beradik hendaklah dijadualkan dengan teratur, seperti tidak datang serentak, datang secara bergilir-gilir dan hubungi ibu bapa atau adik-beradik terlebih dahulu sebelum mengunjungi rumah mereka. Orang ramai adalah tidak dibenarkan mengadakan majlis rumah terbuka atau majlis-majlis serupa. Ini termasuk mengadakan office terbuka ataupun open office di tempat kerja. Sesiapa yang mempunyai tanda-tanda jangkitan atau merasa tidak sihat adalah ditegah untuk menziarahi ataupun diziarahi oleh keluarga terdekat. Amalan bersalaman dengan berjabat tangan berpelukan hendaklah dielakkan. Memadai dengan memberi isyarat, salam dengan meletakkan tangan di atas dada, memberikan senyuman atau menganggukkan kepala sebagai tanda hormat dan salam. Elakkan sedaya upaya dari menyentuh atau membuat kontak fizikal dengan orang lain. Pastikan kebersihan pribadi dan persekitaran sentiasa bersih dan terjaga, terutama sekali kebersihan tangan. Amalkan etika batuk dan bersin yang betul pada setiap masa. Elakkan daripada berkongsi peralatan makanan dan minum seperti sudu, garpu, piring dan cawan. Dan pastikan juadah hari raya yang disediakan bagi ahli keluarga terdekat adalah hidangan yang sihat dan bersih. Kurangkan pengambilan juadah yang manis, masin dan berlemak. Tingkatkan sistem imuniti badan dengan makanan yang berkhasiat dan air kosong sebagai pilihan utama. Walaupun sambutan Hari Raya pada tahun ini adalah berbeza dari tahun-tahun yang sebelumnya, ini tidak bermakna kita tidak boleh meraihkannya dengan rasa gembira bersama ahli keluarga yang tersayang dengan selamat. Apa yang penting ialah untuk sentiasa mengamalkan tanggungjawab sosial kita untuk menghindari dari penularan wabak COVID-19. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai bolehlah melayari laman web Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn atau menghubungi talian nasihat kesihatan 148 atau melalui aplikasi BruHealth ataupun healthinfo.gov.bn. Selamat menunaikan ibadah puasa. Sama-samalah kita mempertingkatkan amal ibadah kita di penghujung Ramadan ini dan berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesembuhan kepada semua pesakit, terutama sekali yang berada di pusat pengasihan kebangsaan, dan agar negara Brunei Darussalam sentiasa bebas dari wabak COVID-19. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekian, terima kasih. Seterusnya adalah kenyataan daripada Yang Berhormat Menteri Pendidikan. Majlis dengan hormatnya mempersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada sidang media petang ini, Kementerian Pendidikan memaklumkan bahawa dengan nasihat dan kerjasama Kementerian Kesihatan dalam mengikuti perkembangan semasa wabak COVID-19 di negara Brunei Darussalam, bahagian kedua sesi persekolahan penggal kedua bagi semua sekolah rendah, menengah, pusat-pusat tingkatan 6, sekolah-sekolah vocational
dan Institut Pendidikan Teknikal Brunei di bawah kawalan Kementerian Pendidikan dan juga termasuk sekolah-sekolah di bawah kawalan Kementerian Alih Walugama. Sekolah-sekolah swasta akan bermula pada hari Selasa 10 Syawal 1441 bersamaan 2 Jun 2020. Sementara bagi sekolah-sekolah antarabangsa ianya dah tertakluk kepada tarikh yang telah ditetapkan oleh institusi-institusi masing-masing. Sukacita memaklumkan bahawa bagi sesi persekolahan ini, pembelajaran dan pengajaran secara fizikal atau face to face akan dimulakan secara berperingkat. Ini ialah bagi memastikan kesejahteraan, tahap keselamatan dan kesihatan pelajar-pelajar serta warga sekolah di negara Brunei Darussalam sentiasa terjamin selain mengelak berlakunya penularan gelombang baru COVID-19. Bagi melancarkan sesi pembelajaran dan pengajaran itu nanti, prosedur operasi mengenai perkara-perkara berikut telah dikongsikan bersama pemimpin-pemimpin sekolah. Perkara-perkara tersebut ialah 1. Pembukaan sekolah secara berperingkat, 2. Garis panduan bagi sekolah-sekolah, 3. Persiapan penjarakan dan kebersihan diri. Bagi perkara pertama iaitu pembukaan sekolah secara berperingkat, Kementerian Pendidikan akan membuka sesi persekolahan secara berperingkat menurut tahap keadaan yang dinasihatkan oleh Kementerian Kesihatan. Keutamaan akan diberikan kepada pelajar-pelajar seperti berikut, iaitu pada peringkat pertama ini yang akan bermula pada hari Selasa 2 Jun hingga 13 Jun 2020. Pelajar-pelajar yang akan menduduki peperiksaan awam akan diberikan keutamaan dan pelajar-pelajar ini adalah pelajar tahun 6, tahun 8, tahun 10 ekspres, tahun 11, tahun 12 dan tahun 13. Yang kedua ialah mengenai dengan garis panduan. Kementerian Pendidikan telah menyediakan garis panduan pengurusan sekolah bagi sesi pembelajaran dan pengajaran penggal kedua ini sebagai rujukan oleh pihak sekolah dan ibu bapa. Bagi semua peringkat yang dinyatakan tadi, semua aktiviti kurikulum dan kurikulum membabitkan perhimpunan akan ditiadakan bagi memastikan keselamatan dan penjarakan sosial semua pelajar dan guru terjaga. Bagi sekolah-sekolah rendah, keutamaan penjarakan sosial diberikan penekanan supaya kelas-kelas kecil akan menggunakan ruang yang lebih besar seperti bilik persidangan, ruang perpustakaan, dewan atau surau dan balai ibadah. Pihak sekolah diberikan kebenaran untuk menentukan jumlah pelajar yang akan hadir ke sekolah dan mereka mengikuti pembelajaran di rumah tertakluk kepada akses terhadap kemudahan video conferencing dan internet di kediaman pelajar-pelajar. Sekolah-sekolah yang mempunyai jumlah pelajar sedikit, khasnya yang mempunyai isu konektiviti internet, boleh memilih agar pelajar hadir ke sekolah 5 hari seminggu. Di peringkat sekolah-sekolah menengah, pihak sekolah disyorkan untuk menimbangkan agar kelas-kelas makmal ataupun praktikal dibuat di sebelah petang atau dipecahkan menjadi kumpulan lebih kecil. Seperti di sekolah-sekolah rendah, sekolah-sekolah menengah juga boleh menggunakan ruang yang lebih luas seperti bilik persidangan, perpustakaan, dewan dan surau bagi memastikan penjarakan sosial semasa pengajaran dan pembelajaran serta menentukan jumlah pelajar yang akan hadir ke sekolah dan mereka yang akan mengikuti pembelajaran di rumah tertakluk kepada akses internet dan kemudahan video conferencing di kediaman pelajar-pelajar. Bagi perkara ketiga ialah mengenai dengan persiapan penjarakan dan kebersihan diri. Aspek keselamatan, kebersihan dan pengawalan penularan jangkitan tersebut adalah termasuk amalan penjarakan sosial yang akan diberi keutamaan apabila sesi persekolahan dibuka. Di peringkat sekolah, beberapa langkah akan dibuat sebagai langkah untuk memastikan kesejahteraan dan keselamatan komuniti sekolah terjamin. Ini termasuk 1. Peperiksaan suhu badan bagi sesiapa yang memasuki premis sekolah. 2. Menghadkan seorang penjaga untuk menghantar pelajar ke sekolah. 3. Pembekalan hand sanitizers di lokasi-lokasi strategik di ruang kawasan sekolah. 4. Tiada perkumpulan atau perhimpunan sekolah, kegiatan luar,
kegiatan fizikal dan kelas-kelas drama. 5. Kedudukan tempat duduk di dalam kelas adalah dijarakkan sekurang-kurangnya 1 meter antara satu dan lain. Dan banyak lagi perkara-perkara yang ada dalam panduan ini, akan dicakapkan lebih dari berapa puluh ni. So ada lagi yang banyak-banyak. Dan ini sebenarnya telah pun dikongsikan dengan pemimpin-pemimpin sekolah. Mengenai dengan di kantin-kantin sekolah, petugas-petugas kantin diperlukan untuk memakai penutup muka dan sarung tangan, mengamalkan kebersihan diri setiap masa seperti mencuci tangan sebelum mengendalikan makanan, selalu membersihkan premis kantin dan melaksanakan sistem tempahan awal sebagai satu pilihan untuk pelajar. Kementerian Pendidikan juga mengenal pasti terdapat ada keperluan khusus bagi pelajar-pelajar dan sekolah-sekolah tertentu seperti asrama-asrama di sekolah adalah ditutup buat sementara waktu manakala pelajar-pelajar sekolah berkenaan yang tinggal jauh bolehlah mengikuti pembelajaran dari sekolah dari rumah selama 5 hari dalam seminggu itu. Perkara ini akan di review, akan dikemaskinikan mengenai mengikut dengan keadaan COVID-19 ini. Dan ada juga sekolah tertentu seperti Maktab Sains Paduka Seri Begawan Sultan, para pelajar diperlukan hadir bagi mata pelajaran yang melibatkan projek dan kelas-kelas praktikal. Ini termasuk para pelajar di sekolah lain yang mengikut praktikal dan kerja-kerja projek di mana mereka boleh hadir ke sekolah pada hari-hari yang diperlukan hadir untuk menjalani kelas makmal dan praktikal dan untuk menyiapkan projek-projek mereka yang diperlukan sebab mereka menghadapi peperiksaan awam itu. Untuk meningkatkan lagi kesedaran dan kepahaman terhadap keutamaan menjaga penjarakan sosial, kebersihan diri dan langkah kawalan dalam tempoh pandemik ini, para pelajar, ibu bapa dan guru-guru juga akan turut diberikan maklumat tentang pentingnya mengenai perkara-perkara yang perlu beri perhatian. Kementerian Pendidikan akan terus bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan bagi mendapatkan perkembangan terkini dan nasihat yang bersesuaian dengan keadaan semasa. Dengan langkah-langkah keselamatan yang dirancang dan dilaksanakan ini, apa yang penting adalah kerjasama dari semua pihak yang terlibat bagi memastikan kesejahteraan dan keselamatan komuniti sekolah kita ini dan seterusnya warga negara Brunei Darussalam terjamin. Kita sering diperingatkan bahawa COVID-19 akan terus mengubah segalanya termasuk pembelajaran dan pendidikan. Pihak Kementerian Pendidikan yakin bahawa pelaksanaan sesi e-learning serta pembelajaran dan pengajaran dalam talian akan diperkasakan dan ianya dijangka akan menjadi satu kaedah pengajaran dan pembelajaran arus perdana bagi menguasai pendekatan dan juga era revolusi industri 4.0 pasca COVID-19 ini nanti. Di kesempatan ini saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada guru-guru yang sentiasa komited, kreatif dan mengambil pelbagai inisiatif dalam memastikan penyampaian pengajaran dan pembelajaran kepada anak didik berjalan lancar walaupun dalam keadaan yang mencabar semasa pelaksanaan ini. Terima kasih juga diucapkan kepada para ibu bapa dan penjaga sepanjang pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan dalam talian kerana memahami keadaan wabak COVID-19 ini dan memberikan sokongan penuh dan menjalinkan kerjasama erat kepada sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan bagi memastikan anak-anak mereka tidak ketinggalan dalam meneruskan pembelajaran dalam keadaan negara menghadapi wabak COVID-19 ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Dan ini sesi sidang media membukakan soalan-soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi AUDA sebelum mengajukan soalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Rano Iskandar of Rano Adidas. This question is for Yang Berhormat Datuk Minister of Education. This talking regarding vulnerability for teachers, because there's some teachers who fall under the vulnerability category. So schools vary in allowing vulnerable teachers to work from home
and requiring them to come to school, even though the lessons are being taught online and there are no students also. But the vulnerable teachers feel that they still feel they're putting themselves at risk. So will there be a standardized sort of guideline or approach by Ministry of Education? Guideline-nya, terima kasih pada soalan itu. Guideline-nya sebenarnya semana mungkin Kementerian Pendidikan akan menurut nasihat dari Kementerian Kesihatan for our vulnerable teachers. Dan pada masa ini kita ni masa ni bercuti pulang ni sudah untuk sambutan Hari Raya Aidilfitri. Tapi sebelum itu our teachers teaching dari online. Untuk yang akan datang ini para pemimpin sekolah diberikan kelonggaran untuk berunding dengan guru-guru yang dalam kategori vulnerable ini, macam mana untuk mengajar di sekolah atau online. Perlu dipahami bahawa dalam kita ni mengadakan sesi pembelajaran face to face ni kan, banyak tenaga kerja cikgu-cikgu diperlukan untuk terutama sekali memata-matai anak-anak kita ni yang supaya penjarakan sosial dan keselamatan di sekolah tu dapat dibuat bah. Yaitu ada caranya sekarang, ada guru-guru yang dari kategori vulnerable ni mengajar mengikut masanya. Sementara rakan-rakan diorang yang lain yang bukan dalam kategori ini memata-matai pergerakan kanak-kanak kita ni sebab banyak kan diusahakan untuk menjamin ataupun memberikan keselamatan kepada anak-anak semasa diorang dalam sekolah, dalam ruangan sekolah itu nanti. So sebenarnya untuk menjayakan pembelajaran dan pengajaran secara face to face ini, tenaga kerja para guru dan juga kaki tangan yang lain amatlah diperlukan. Tapi kan dicari cara jalannya macam mana. Ini adalah perundingan dan cara-cara kreatif dari pemimpin sekolah dengan para tenaga pengajar. Ada yang certain sekolah tu group vulnerable-nya tinggi. So artinya tidak ada yang dapat mengajar kalau diikutkan secara secara kasar kan, jadinya akan semua online, but it's not practical in a sense. Jadinya harus dicari cara-cara alternatif. Salah satunya lah untuk bagi guru-guru itu mengajar pada masa yang ditentukan. Lepas itu dorang boleh berada di rumah. So they need it during the time yang masa dorang mengajar. And dorang ini indah terlibat dalam macam dorang memeriksa suhu badan apa itu ini. They are on the teaching side saja, yang mana para tenaga pengajar yang indah dalam vulnerable books will group satu will do all the rest satulah. So ada pembahagian orang keraja yang dibuat bagi tenaga pengajar-pengajar itulah. That's what it is. Tapi ia ni untuk memastikan kesejahteraan semua warga di sekolah-sekolah itu. Sebenarnya semua tenaga pengajar itu diperlukan. Tapi we will find a way macam mana how best to do this. Ia diperlukan kerjasama dari semua pihak. Terima kasih Yang Berhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Berhormat Datuk Minister of Health and Yang Berhormat Datuk Minister of Education, I am Rasida from the Scoop. This question is for the Minister of Education. Yang Berhormat Datuk, would you be able to share with us the timeline or the different stages of the school reopening? Because 2nd June will be the first phase. Would you be able to share with us the timeline for the different phases as well? Sebenarnya mengikut panduan daripada Kementerian Kesihatan, stagesnya mengikut 2 minggu ia berubah. And untuk mengelakkan daripada kecelaruan, that's why kami pada masa sesi
media ni diisytiharkan mengenai peringkat pertama. So there will be ada lagi kadang sedia media lain untuk memberitahu kalau sudah ada green light ataupun keadaan mengizinkan untuk move ke peringkat kedua akan diberitahulah. Tapi untuk peringkat pertama ni dari 2 hari bulan hingga 13 hari bulan Jun ini, di mana pelajar tahun 6, 8, 10, ekspres, 11, 12 dan 13 yang akan menghadapi peperiksaan awam diberikan keutamaan untuk hadir for face to face punya session. So that is the stage. The second stage akan diumumkan lagi siapa lagi sekarang involved apa itu ini. This is to avoid confusion untuk supaya tidak banyak kecelaruan kadang terlalu dengan ibu bapa. Dan di kesempatan ini juga ia disarankan kepada ibu bapa untuk menghubungi pemimpin-pemimpin sekolah. In fact, they are in contact at the moment. Every pemimpin dengan ibu bapa yang berkenaan lah. Itu yang dinasihatkan tentang bila and siapa anak-anak berkenaan yang dapat menghadiri face-to-face sesi ini pada peringkat pertama ni. Thank you, Yang Berhormat Datuk. Another question, Yang Berhormat Datuk, there are also parents concerned about sending their kids to school. So what are the ministry's plan in terms of convincing parents to send their children to school and that the school are actually safe? Yang dikongsikan tadi, we try our procedure apa itu ini mengenai dengan untuk meyakinkan para ibu bapa agar sesi-sesi ini selamat dan dapat berjalan dengan lancar. So sebenarnya Kementerian Pendidikan telah pun mengadakan dry run apa itu ini dari peringkat awal perjalanan transportation sampai di sekolah dan sampai balik apa itu ini dan sesi yang selalunya banyak perhimpunan pelajar-pelajar pun telah pun di dry run kan ataupun diaksikan oleh guru-guru dan telah pun dibuat prosedur-prosedur macam mana seperti semasa rehat macam mana, ke kantin macam mana diorang masuk ke derjah. Kalau dari segi pengangkutan tanya ni di Brunei ada sekolah yang di atas air kan, so dibuat sudah pun di and then di dalam bas macam mana penjerakan yang diadakan apa itu ini, dan semua ini telah pun dikongsikan kepada semua pemimpin-pemimpin sekolah dan insyaAllah akan juga dikongsikan dengan ibu bapa di mana pihak RTB dan juga pelajar-pelajar institusi pendidikan tinggi telah pun membuat media melalui dari video apa itu ini macam mana ia akan berlaku. Seperti yang dikongsikan di sini ini melalui slide-slide ini, this is what we have done for the last 3 weeks. Macam mana every school are preparing, macam mana marking of the school territory dilakukan, macam mana kanak-kanak dapat ke kantin mengikut seorang-seorang apa itu ini, dan even procedure macam mana ke bilik air pun dilakukan. So diharapkan perkara-perkara ini akan dapat meyakinkan para ibu bapa lah yang semua peraturan telah dan juga measures telah pun diambil kira dan diharapkan juga insyaAllah tidak ada kejadian-kejadian tidak diingini akan berlaku lah. Yang diperlukan ialah kerjasama dari semua pihak lah, daripada pelajar, ibu bapa, guru-guru dan pemimpin sekolah dan juga kepada semua pihak-pihak yang berkepentingan yang lain itulah untuk menjayakan inilah. And we will always ikut daripada panduan dari Kementerian Kesihatan. Another question, Yang Berhormat Datuk. I would like to take the opportunity to ask for updates regarding our scholarship students here in Brunei. So would you be able to share maybe some progress in terms of their studies and any updates from the universities overseas?
Maksudnya dari our scholarship students yang balik ke Brunei, and then what are the progress so far now? If there's any updates regarding that. Selama ni diorang berada di Brunei dan mengikuti pengajian melalui online. And dalam menyorang memfelisitasi ataupun menolong diorang dalam pengajiannya tu, in fact telah dilakukan melalui kerjasama dari tani punya syarikat-syarikat telekomunikasi. Kementerian Pendidikan telah pun berunding untuk penyorang memberikan kesenangan sedikitlah, seperti whitelist dorang punya website pendidikan. Jadinya kalau dorang memakai those websites, those tu, ianya anda akan mengurangkan dorang punya data, punya kredit ke apa itu ini ya. Itu telah pun dilakukan. Dan it is penyorang a massive job, because penyorang memperkenalkan ataupun identify dorang punya IP apa tu banyak kan. Ini dorang ni banyak datangnya dari berbagai-bagai universities and berbagai-bagai negeri. So behind the scene banyak dibuat untuk menolong dorang ni dapat mengikuti pembelajaran secara dalam talian. Dan perkara ini dibuat juga untuk student-student, pelajar-pelajar di dalam negeri ya. So alhamdulillah dengan kerjasama dari syarikat telekomunikasi dan juga UNN, perkara ini telah pun dapat dibuat. Dan I think mungkin orang ramai pun sudah tahu ada juga package EdiPack telah pun dikeluarkan oleh Natullah, syarikat-syarikat ini untuk menyenangkan para pelajar dan juga tenaga-tenaga pengajar dalam sektor pendidikan, supaya pengajian dalam talian ini dapat dilaksanakan dengan baiklah. Okay. Thank you Yang Berhormat Datuk dan Yang Berhormat. This is James from Borneo Bulletin. Good afternoon, Yang Berhormat Datuk Minister of Health, Yang Berhormat Datuk Minister of Education. My question is about the reopening of school on the 2nd of June. Do the students need to use the Bru Health apps or the guardians to enter the school premise? Okay, thank you for the question. Terima kasih atas soalan itu. Untuk student seperti yang dinasihatkan oleh Kementerian Pendidikan, anda yang perlu ialah tenaga pengajar dan kaki tangan sekolah. Dan untuk makluman bagi sekolah-sekolah di bawah Kementerian Pendidikan, 100% telah pun mengadakan orang punya QR code. Jadinya telah pun bersedialah untuk sesi pembukaan pada 2 Jun. Second question is, if there are some parents who are still not confident of letting their children go to school, will the student be able to continue on with current online learning? Itu ia dapat nanti tu mesti penyorang dirundingkan dengan pemimpin sekolah. Walaupun kita ni mengadakan penyorang face to face session ni, memang dalam penyorang perancangan Kementerian Pendidikan, online learning akan terus diadakan. Walaupun sehingga even dalam era post COVID sekarang. So online learning is penyorang is here to stay. It is now, and sebenarnya adalah dalam perancangan Kementerian Pendidikan juga, dan ianya adalah diperlukan dari lifelong learning punya aspek. Pengajian sepanjang hayat memang selalunya memulakan dua-dua, face to face dan juga online. So how can the teaching force cope with teaching lesson in classes and also online at the same time? Perkara ini sudah terjadi di negara-negara lain, telah berlaku ni. Sebenarnya anak murid boleh mengantar ia punya assessment ke apa itu during online while they are doing face to face juga. Tapi perkara yang dapat dilakukan dari dalam keadaan kita ni ada rancangan di mana kanak-kanak itu, pelajar-pelajar itu datang selama 4 hari dari face to face, dan sehari ia still home based doing online learning. And we
penyorang Tani melaksanakan ini supaya Tani menjadi satu kebiasaan dan satu perkara positif yang Tani dapat dalam masa ini ialah pengajaran dan juga pembelajaran dalam talian pada masa ini bertambah baik. Jadinya kita ni akan memperkasakannya lagi dan menggunakannya seperti yang dinyatakan tadi. Ini adalah era pendidikan baru yang harus kita ni tanai lah, yang harus kita ni laksanakan. The other question is about tuition school and musical school. Can they reopen on 2nd of June? At the moment, yang bagi peringkat pertama ni ialah mengenai dengan sekolah-sekolah dan Dato' yang dimention tadi Dato', dan juga pelajar-pelajar yang telah dimention itu belum ada dimaklumkan untuk sekolah-sekolah tuition dan yang lain-lain. Perkara itu akan direview dan akan diumumkan kemudian. The remaining Brunei student in overseas, how many are them currently in overseas, and is there any indication that they will be back, especially during this upcoming summer holiday? Untuk pengetahuan bersama, setakat 20 Mei ini sebanyak 742 pelajar Brunei yang masih berada di luar negara, yang paling banyak yang berada di Malaysia, di United Kingdom dan di Australia. Dan diorang ini berada di sana atas keinginan sendiri tu, sebab kita ni area tu ada menyediakan fasiliti-fasiliti untuk kembali ke Brunei. Dan untuk most of them sebenarnya untuk menamatkan pengajiannya, dan tentu sekali nanti ada yang akan mau balik, and then masa ini ada persiapan dibuat untuk membawa diorang ini balik, terutama yang berada di jauh-jauh itulah yang belum ada commercial flightnya tu, seperti di UK di sana tu. So untuk memberikan diorang fasiliti untuk pulang ke negara tu masa ni dalam persiapan. And then pelajar-pelajar di luar negara tu pun telah dimaklumkan juga. And then masa ni Tani mengolek berapa yang akan pergi, berapa yang akan lakat stay, apa itu ini dengan tarikh yang dicadangkan itulah. Thank you, Muhammad. One more question for the Minister of Health. With the easing of the restriction in several business sports facility, will the Ministry of Health be providing a proper guidelines to each different establishment for conformity and strengthening the compliance of guideline? Okay, terima kasih. Guidelines untuk apa tu? Guideline is for each different establishment. Okay. Each apa namanya, premise or establishment akan diberi guideline oleh agensi-agensi yang bertanggungjawab ke atasnya lah. Seperti macam gym, will be under KKBS. Walaupun mengenai dengan restoran dan QR code, Kementerian Kesihatan akan bekerjasama dengan Ministry of Home Affairs untuk memantau premis-premis tersebut, seperti apa yang saya nyatakan tadi mengenai dengan penyataan bilangan atau had orang yang dibenarkan masuk nanti ke restoran-restoran. Thank you, Muhammad. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jimmy dari Radio Television Brunei. Soalan buat Yang Berhormat Datuk Menteri Pendidikan. Yang Berhormat Datuk, seperti yang dimaklumkan dalam sidang media sebelum ini, pembukaan masjid-masjid dan surau-surau akan bermula pada 29 Mei 2020. Dan dalam sidang media sebentar tadi, Yang Berhormat Datuk menyatakan pembukaan sekolah ialah pada 2 Jun 2020. Mohon pencerahan mengenai rasional tarikh 2 Jun sebagai tarikh yang dipilih untuk pembukaan sekolah. Kekhawatiran timbul
ataupun kebimbangan dari pihak penjaga ataupun ibu bapa mengenai risiko jangkitan selepas pembukaan masjid dan sambutan Hari Raya? Sebenarnya 2 Jun tarikh itu adalah andang seperti tarikh yang telah pun dirancang sebagai kalender pengajian akademik dalam setahun. Ya, andangnya dibuka selepas Hari Raya Aidilfitri sambutannya. Masa ni diorang cuti kan Betul. 15 sampai 2 hari bulan 2 bulan itu. So kami actually mengikut kalender cuti dan juga pembukaan sepanjang tahun Kementerian Pendidikan tu. That's what it is, and dipahamkan juga Kementerian Al-Ehwal Ugama telah pun mengambil semua pendekatan dan juga measures untuk memastikan pembukaan masjid itu menurut nasihat Kementerian Kesihatan juga. Seperti dengan Kementerian Pendidikan mengikut juga prosedur dan juga nasihat dari Kementerian Kesihatan dalam pembukaan sekolah-sekolah itu. So sebenarnya tidak ada any special reason why. Memang ia mengikut dari jadual pembukaan sekolah seperti biasa andang tahun-tahun cuma tu. So we do that. That's why ada, tapi masa dalam keadaan ini diambil natulah pendekatan-pendekatan dan juga prosedur-prosedur untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan kanak-kanak. Sebab itu diadakannya secara berperingkat dulu. Okey, terima kasih Muhammad. Terima kasih atas soalan-soalan yang diajukan dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Datuk atas penjelasan yang diberikan. Dan ini kita tutup sidang media pada petang ini dan sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.